भाग 10वां शब्द प्रकाश आदि गुरु ग्रंथ साहिब दी बीड़ बननी। 60 कुछ साल होए डॉक्टर गोकल चंद नारंग ने गुरु साहबान संबंधी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उसने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज़म रखा। उसका कहना सी कि सिख इतिहास परिवर्तन का इतिहास है। भावें उस आप किसी होर प्रसंग विच लिखिया कि जिस बीज ने गुरु गोबिंद सिंह जी वेले फल दिता उसकी बिजाई गुरु नानक देव जी ने की सी अते 8 गुरु साहबाना ने उसनूं सिंचिया सी। जिस तेग ने खालसे की शान फैलाई सी उसनूं जरूर तैयार गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीता सी, पर फौलाद गुरु नानक देव जी कमा के दे गए सन। कहंदा ओह परिवर्तन ही रहा। फिर 40 साल होए प्रोफैसर इंदु भूषण बैनर्जी ने 2 हिस्सों विच सिख इतिहास लिखिया। अपनी पुस्तकों का नाम उसने एवोल्यूशन ऑफ दी खालसा रखिया। उसका लिखना सी कि सहजे सहजे विकास होया ते खालसा साजिया गया, पर यह भी कोई ढुकवीं दलील नहीं। सच का कदे विकास नहीं हुंदा। ओह आद भी सच सी, हुण भी सच है अते कल भी सच होवेगा। असल नुकता प्रिंसीपल तेजा सिंह ने पकड़िया। उन्हां कहा कि ना ही सिख इतिहासकार कोई परिवर्तन है ना विकास है, यह तो जिम्मेवारी उठाउण लई सिख तैयार करन दा इतिहास है। ग्रोथ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिखिज़म दा नां उन्हां अपनी एक पुस्तक नूं दिता। जद कौमां जिम्मेवारी चुकण योग हुंदियां हन तां लिखती रूप विच विधान तैयार करदियां हन। जद ओह जिम्मेवार नहीं रहिंदियां तां एक पुरखी राज हो जांदा है जां जुंडली दा। गुरु नानक जी शब्द का परचा लैके आए सन अते शब्द दे ही लड़ लगाउण दा उपराला सारी उम्र करते रहे। शब्द नाल ही सिद्ध मंडली ते सारी सृष्टि जित्ती। शब्द की जिम्मेवारी उठाउण लई सिख अजे तैयार नहीं सन होए। उन्हां जद भाई लैणा डिठा तां उसनूं शब्द की स्थापना दे कर जोती जोत समा गए। फिर यह शब्द जोत खडूर तो गोइंदवाल अते फिर अमृतसर आ टिकी। गुरु अर्जन देव जी ने सिक्खी का केंद्रीय स्थान स्थापन करन उपरंत गुरमत दे ग्रंथ की बीड़ बन्नण का फैसला किया। ग्रंथ विच विधान वांगू एक संचे विच एकत्रित करके मुहर लगा दी। जद सिख पंथ पूरी जिम्मेवारी चुकन योग हो गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने आपा संकोच लिया अते इसकी जिम्मेवारी सारे पंथ नूं 5 प्यारिਆਂ राही सौंप दी। बाणी नूं एक थावें करन दा उपराला आप गुरु नानक देव जी आरंभ कर गए सन। जिस किताब वल हाजियां मक्के विखे इशारा कीता सी ओह किताब बाणी दा ही संग्रह सी। भगत बाणी भी गुरु नानक देव जी ने भगतां दे ठिकाणिਆਂ ते जाके उन्हां कोलों जां उन्हां दे जानशीनां कोलों लिख इकट्ठी कर लई। टाकरवीं नज़र मारन ते संपादकी टूक देण दा कारज भी गुरु नानक देव जी आप ही आरंभ कर गए सन। इत्थे एक उदाहरण ही बहुत होवेगी। फरीद जी ने उचारिया सी, बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला, हाथ न लाई कसुंबड़े जल जासी ढोला। रहाओ। गुरु नानक देव जी ने उसे राग सूही विच तस्वीर का दूजा पासा दिखला दिता सी। जप तप का बंद बेड़ूला, जित लंघिया वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सहेला, तेरा एको नाम मजीठड़ा, रता मेरा चोला, सद रंग ढोल। रहाओ। भगत बेणी ने कहा सी, कह बेणी गुरमुख ध्यावे, विण सतगुर बाट ना पावे। तां आप जी ने ठीक कहा है, सतगुर तो बगैर वाट नहीं मिलती, पर लोड़ निश्चय दी है। कह नानक निश्चय ध्यावे, विण सतगुर वाट ना पावे। उस पोथी साहिब नूं आपू गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी नूं सौंप गए सन। बाणी लिख प्रचारन की सोच ते उत्साह गुरु अंगद देव जी नूं ही सुझिया सी। उन्हां गुरमुखी वर्णमाला दे मुताबक गुरबाणी दीआं तुकां दा प्रचार कीता ते करवाया सी। उन्हां अपनी बाणी जो शलोकां विच सी ओह पोथी विच लिख के सारा खजाना गुरु अमरदास जी दे हवाले कर दिता सी। गुरु अमरदास जी ने टाकरवीं नज़र पाउणी जारी रखी। पहला पोथी की संपादना गुरु अमरदास जी ने की। 2 उदाहरणां देणियां कुथान नहीं होणगियां। शलोक वारां ते वधीक विच गुरु नानक देव जी का एक 6 लफजां दा सलोक है। लाहौर शहर जहर कहर सवा पहर। गुरु अमरदास जी ने नाल ही अपना उचारिया सलोक लाहौर शहर अमृतसर सिफती दा घर लिख दिता। गुरु नानक देव जी ने कहा सी, लाहौर शहर विच ना अमृत वेला है, ना ही कोई पर लई दर्द, सिर्फ चीख छिहाड़ा ही है।
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਿਰੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਰਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਨ ਚੀਰੇ ਕੋਏ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤਨ ਬਗੈਰ ਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਨ ਸਭੋ ਰਤ ਹੈ, ਰਤ ਬਿਨ ਤਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੇ, ਤਿੰਨ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਸਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਗਾਵਿਆਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਨੇ ਚੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੇ ਗਾਈ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਗਾਈ ਤਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖ ਸੀ। ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦਾ ਮੋਹਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਿਆਰ, ਪੁੱਤਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਤਕਾਰ। ਬੀੜ ਬੰਨਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਣਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਹੇਹਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਿਆ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੋਥੀ ਵੀ ਰਚ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਰਚ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਆਦ ਰਾਮਾਇਣ, ਆਦ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਆਦ ਕਥਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਥਾ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਵੀ ਉਸ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਾਹਨਾ ਭਗਤ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ, ਸੂਰਦਾਸ ਦਾਦੂ ਜਸਕੀਨਾ ਕਾਹਨ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਗ ਲੀਨਾ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਵੇਦ ਸੁਣਾਵੇ, ਸੰਤ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਹਨਾ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਔਕੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਪੀ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ, ਭਾਈ ਨੱਥਾ, ਭਾਈ ਭਾਊ ਮੋਕਲ, ਭਾਈ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਭੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀਮਲ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਢੀਆਂ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਹੋਵਣਗੇ ਸੋ ਪਛਾਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕੀਚੈ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੁੰਗਮ ਕੀਚਨ। ਬੰਸਾਵਾਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵਣੀ ਪਿਆ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦਾ ਕਰੀਏ, ਮੀਣੇ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਰਲਾ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਾ ਧਰੀਏ। ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੀਣਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਚੀ ਝੂਠੀ
ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲਾ, ਦਇਆ ਭਰੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ दयाला। यह मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, तह कारण कीजे अब ग्रंथ। भाई गुरदास को आज्ञा करी, सब करे एकत्रित बाणी एह करी। ओह बाणी भगतन की सब मेलो, साची राखो झूठी पेलो। बाणी जुदा कर लिखदे देख एक वारी गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी कोलों पुछया भी सी कि तुसीं किवें पहचान लैंदे हो कि बाणी गुरु पातशाह दी है जां इस विच रला है। भाई गुरदास जी ने बड़ी निमरता नाल उत्तर दिता सी कि ऐसा ही कौन अभागी इस्त्री है जो अपने भरता दी आवाज़ नहीं पहचानदी। यह खसम दी बाणी है। जे किधरे नाल लगदे कमरे विच कुछ मर्द बैठे गल्लां करदे होण तां इस्त्री नूं अपने पति दी आवाज़ सिद्धी हिरदे लगेगी। मकालफ दा ख्याल है कि बीड़ बन्नण दे मनोरथां विच गुरु जी दा एक ਇਹ ਵੀ ਸੀ कि दुनिया नूं दस्सिया जावे कि सिख धर्म विच ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਅਤੇ ਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਕਾਲਫ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚਾ ਇਕਾਂਤ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਜੰਡ, ਬੇਰੀ, ਬੋਹੜ, ਅੰਜੀਰ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਛਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਰੁਮਕਦੀ ਰਹੇ। ਸਰੋਵਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਾਮਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਚੇਚਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਂਦਲ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉਚੇਚੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੇਵਾ ਇਤਨੇ ਨਹਿਕਾਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖੂਹ ਗੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੋਹਰਲੀ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਹੇ ਮਹਾਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਬੀੜ ਲਗਭਗ ਲਿਖੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀੜ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਤਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਲ ਬੇਮਿਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁ ਹਾਥਨ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਭਇਆ, ਕੋਊ ਸ਼ਬਦ ਮਿਸਲ ਬੇਮਿਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਰੇ ਕੀ ਮਿਸਲ ਕਹਾਵੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਿਸਲ ਸੇ ਭੇਦ ਜਨਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਗਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਬੀੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਖਾਰੇ ਕੀ ਮਿਸਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਰਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਤਾਰਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਕਈ ਕਾਵਿ ਛੰਦਾਂ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਲੋਕ ਹਰ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਨ। ਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ
ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਗਾਥਾ, ਫੁਨਹੇ, ਚੌਬੋਲੇ, ਸਵਈਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ, ਸਹਿਜ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਰ ਸੋ ਦਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰ ਸੋਦਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਹੀ ਸਹੇਲੇ ਹਨ। ਸੋਹੇਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਰਾਗ 30 ਵਰਤੇ। 30 ਰਾਗ ਇਹ ਹਨ: ਸਿਰੀ ਰਾਗ, ਮਾਂਝ, ਗੌੜੀ, ਆਸਾ, ਗੁਜਰੀ, ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਬਿਹਾਗੜਾ, ਵਡਹੰਸ, ਸੋਰਠ, ਧਨਾਸਰੀ, ਜੈਤਸਰੀ, ਟੋਡੀ, ਬਿਰਾੜੀ, ਤਲੰਗ, ਸੂਹੀ, ਬਿਲਾਵਲ, ਗੌਡ, ਰਾਮਕਲੀ, ਨਟ ਨਰਾਇਣ, ਮਾਲਾ ਗੌੜਾ, ਮਾਰੂ, ਤੁਖਾਰੀ, ਕੇਦਾਰਾ, ਭੈਰਵ, ਬਸੰਤ, ਸਾਰੰਗ, ਮਲਾਰ, ਕਾਨੜਾ, ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਲਮੇਰੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 2 ਮੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਉ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਾ ਸਰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰੋਧੀ ਗਰਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਵੱਡੇ 4 ਕਾਮ, ਦਾਮ, ਚਾਮ ਅਤੇ ਸਾਮ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸ ਜਗਤ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਤ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਤ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲੇਗਾ, ਦੀਵਾ ਬਾਲੇਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ੋਲੇ ਮੰਗਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਾਤ ਸਹਿਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ। ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਮੇ 10 ਸਨ। 10 ਦਾ ਹਿੰਦਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਸੰਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11 ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕਲਸਹਾਰ, ਜਾਲਪ, ਕੀਰਤ, ਭਿੱਖਾ, ਸੱਲ, ਭਲ, ਨਲ, ਗਯੰਦਾ, ਮਥਰਾ, ਬਲ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਦਾ ਅਨੰਤ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਚਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਜੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਭਾਲਾਂ, ਕਈ ਸੰਭਾਲਾਂ ਵੀ ਬੀੜ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਭੜਕੀਲਾ ਜਾਂ ਸੋਗਮਈ ਰਾਗ ਨਾ ਵਰਤਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੇਘ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੀਪਕ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੂਪੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਹਿੰਡੋਲ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਕਤ ਰਵੇ, ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਗੌੜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀਪਕੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਗਤੀ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਪੰਗ ਘੁੰਗਰੂ ਬਾਂਦੇ ਨਾਚ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਾ
ਚੰਡੀ ਦਾਸ ਜਾਂ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਗਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਵਿਆ। ਟੋਡੀ ਰਾਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਗਣੀ ਐਸ਼ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਸੁਰ, ਸੁਰਾ, ਇਸਤਰੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਵਿਤਕਰੇ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਨਸੀ ਭੇਦ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਜਾਂ ਬੇਹਰਕਤ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਖੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਭਗਤ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਕਾਹਨਾ ਜੀ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਹਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਕੋ ਨਾਰਦ ਸਾਰਦ ਸੇਵੇਂ, ਸੇਵੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਅਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮੁਖੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ, ਅਹ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋ ਉਰ ਮਹਿਬਾਸੇ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਲ, ਰੱਖਿਓ ਆਪ ਲਿਖ ਕਿਤ ਥਾਈ। ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਨਾ ਇਤਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਨਾ, ਕਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਡੀਠ, ਕਾਹਨਾ ਆਗੇ, ਕਾਹਨਾ ਪੀਠ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਕਾਹਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਾਹਨਾ ਕਾਹਨਾ ਸਭ ਆਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਨ ਮੁਖੋਂ ਬਖਾਨੀ, ਯਹ ਲਾਇਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗਾ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਾਹਨਾ ਲਾਹੌਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਛੱਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਲੀ, ਤਉ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਹਾਰ, ਇਉਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਉਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਧਾੜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਤਨ ਤੇ ਸਮਰ ਕਰੇ ਖਾਟ ਧਨ, ਬਹੁਤ ਬਾਂਟ ਕਰ ਭੋਜਨ ਪਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਕੋ ਸਮੋ ਨ ਕਾਈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗਾ ਹੀ। ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਤਜਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੀਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਲੋ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜੋ ਮੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਪਾਵ ਨਾ ਡੋਬਿਆਂ ਨਾ ਅਲੂਦ ਭਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪੀਲੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕੇਰ ਇਹ ਭਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਸੀਸ ਅਸੇਸਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀਕਾ ਸਾਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਲਬਰ ਸਭ ਘਟ ਰਵਿਆ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾਈ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਚੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਚੌਥੀ, ਬੋਲੀ ਸੁਗਮ ਸਹਿਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਲਾਂ, ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਉਚਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸੀ ਨਿਰਾਸੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਹ ਹੀ ਵੱਲ ਸੀ। ਘੋੜੀਆਂ, ਅਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਰਹਲਾ
ਵਣਜਾਰਾ, ਥਿੱਤੀਵਾਰ, ਬਾਰਾਂਮਾਹ, ਸੁਚੱਜੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਕੁਚੱਜੀ, ਲਾਵਾਂ, ਚੁਬੋਲੇ, ਫੁਨਹੇ, ਗਾਥਾ ਰਚ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਲਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਘਾਲ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਛੇਵੀਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਰਲਗੜ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਤਾਂ ਤਗੜੀ ਉਕਾਈ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ कि पूरब चार गुरु के बचनों सहित अपने बचनों से श्री गुरु अर्जन साहिब ने मुक्ति की इच्छा वाले अधिकारी जनों को ज्ञान के लाभ हेतु जो उपदेश करे हैं। यह कहण दी भी लोड़ तां पई क्योंकि ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀੜ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਕੁੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭੱਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਬਾਣੀ ਬਿਉਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ 976, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ 61, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ 901, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ 679, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 2216। ਕੁੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ 4839। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਭੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 540, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ 4, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ 3, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 41, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ 60, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ 4, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 122, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ 2, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ 2, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ 1, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ 1, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ 1, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ 1, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ 1, ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ 1। ਕੁੱਲ ਜੋੜ 784। ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ 6, ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ 8, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ 3। ਕੁੱਲ ਜੋੜ 17। ਭੱਟ ਕਲਸਹਾਰ 54, ਭੱਟ ਜਾਲਪ 5, ਭੱਟ ਕੀਰਤ 8, ਭੱਟ ਭਿੱਖੀ 2, ਭੱਟ ਸੱਲ 3, ਭੱਟ ਭੱਲ 1, ਭੱਟ ਨਲ 16, ਭੱਟ ਗਿਆੰਦ 13, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ 14, ਭੱਟ ਬਲ 5, ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ 2। ਕੁੱਲ ਜੋੜ 123। ਕੁੱਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ 5762। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਭਾਦੋਂਵਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਮਤ 1671 ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਸਤ 15, 1604 ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਪੋਥੀ ਦਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਮਤ 1661 ਮਿਤੀ ਭਾਦੋਂਵਦੀ ਏਕਮ 1 ਪੋਥੀ ਲਿਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਸੰਮਤ 1661 ਭਾਦੋਂਵਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤਤਕਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਦ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਦੇ 974 ਪੱਕੇ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਤਤਕਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲਦ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਾ ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਮਤ 1661 30 ਅਗਸਤ 1604 ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਬੀੜ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਵੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਮਸਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੱਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਉਹ ਸੁਕੈਨ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਜਹਾਜ਼ ਸੂ ਭੋਜਲ ਕਰੇ ਤਰ ਜਾਤ ਸੁਖੈਨ ਜਿਨ ਚਿੱਤ ਲਾਇਓ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇਰ ਸਰੀਰ ਜੋ ਸਭ ਥਾਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਨਾ ਦਰਸੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਯਾਤੇ ਹੈ ਦੀਰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਅਦਾਇਬ ਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਬੀੜ ਰਾਮਸਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭੁੱਜੇ ਸੁੱਤੇ। ਭੂਮ ਸੈਣ ਸਭ ਤਹਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਜੀ ਪਰ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਵੀ। ਆਪ ਤੇ ਘਾਟ ਨਾ ਬਾਦ ਕਰੇ ਜੀ ਕਰੇ ਹੋਏ ਮੂਰਖ ਸੋ ਪਛਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਸੁਨਾਮੀ ਕੋ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸੁਹਾਏ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਂਛਤ ਪਾਠ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਾਵੋਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਤਜੇ ਤਿਸ ਪੀਛੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਪਾਠ ਕਰਾਵੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਤ ਨਮੂਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੀਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜ ਨਿਜ ਆਸਣ ਸਭ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦਇਆ ਸਿੱਧ ਮਨ ਐਸੀ ਪੈਠੇ। ਨਿਜ ਮਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਤ ਭਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਕਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਠਹਿਰਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਪਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਅਤਹਿਤ ਇਹ ਧਰੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਕੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾ ਸੀਸ ਆਪਣੇ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਮਨ ਮੇਂ ਸਤ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣ। ਚੌਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੁੱਢਾ ਨਿਜ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗੇ ਚੱਲੋ ਸੁਧਾਸਰ ਪੰਥ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਤਖਤ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਾਕ ਸੀ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕੋਠਰੀ ਰਹਿਣ ਹਮਾਰਾ ਤਹਾਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ ਜੁਤਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਨਾ ਟਿਕਾਵੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਭਲਤ ਨਿਕਟ ਅਸੀਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਵਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੁੰਜੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਬਾਣੀ ਆਦਰ ਨਾ ਧਾਰਾ ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਹਾਨੀ ਥਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰਮਾਰਥਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਜੋ ਹੋਏ ਬਤੀਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਜੋ ਸੋ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਨਦਰ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰਸਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਨਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੁਭਾਅ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜਿਨਸੀ ਭੇਦ, ਊਚ ਨੀਚ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਔਜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਤਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੀਜ਼ ਨੇ ਦੀ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਲ ਸਾਹਿਤਿਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਭਖਾਵਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਬਿਰਹੋਂ, ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਸਾਧ, ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਜੋਬਨ ਉਮੰਗਾਂ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਸ਼ੈਬਰ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤੜਪ, ਭਿੰਨੜੀ ਰੈਣ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਕਾਲਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਾਲੇ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਿਆਲੇ ਦੇ ਕੱਕਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਲਾਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਉ ਭਰਿਆ ਉਚਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੁਆਦ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਰੂਹਾਨੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ, ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦਾਦਾਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਟਾਕਰਵਾਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੰਗਣ ਚਾੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਮਕਾਲਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ। ਫੋਸਾਗੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੇਵਲ ਅਫਲਾਤੂਨ ਅਤੇ ਜੋਨੋਫਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਸ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੈਥਿਊ, ਲੂਕਾ, ਜੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਪਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੇਵਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਗੋਚਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ, ਲਗ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਮਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰਮੁਖੀ। ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਠਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਰਹਿਬਰੀ ਧਰਮ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ, ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕੋਚਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਸਾਰੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪਸਾਰੋ ਹੈ। ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਹੈ। ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੂੰਜੀ, ਸਾਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ਅੱਗੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਲ ਐਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖ ਉਤਾਰਿਓ। ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੁੰਚਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਜ ਸਾਗਰ ਤੇ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਥੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰ ਤੁਕਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੇਵਹਿ ਬੁਧਰਾਸਾ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਸਰੇ ਇਮ ਮਾਹੀ, ਜਿਮ ਜਲ ਪਰਸੂ ਚਿਕੰਤਾ ਪਾਈ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਤਮਿਕ ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਜੀਵਨ ਰਹੱਸ ਦਾ ਖੋਲਣਹਾਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਜੀਵਨੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 165 ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।